إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله cari tempat. Masih banyak yang kosong. Di sela-sela nggak apa-apa. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina huddin walau karihal Suruh duduk di sela-sela dulu, nanti ketika sholat kita makin rapat. walau karihal Jumlah ininya udah habis semua kita. Nggak ada ya? Suruh masuk aja ke ruangan. karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah
الله أكبر ولله الحمد Jamaah putri. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'buduhu ilayya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan nikmat terbesar dalam hidup kita berupa nikmat sehat, sehingga kita semua masih dapat berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat keliling salam senantiasa kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Desa Karangagung Bapak Herman Jaya dan kami takzimi Bapak Adat, Bapak Agama, Ustadz Ustazah serta jamaah kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah sebelum kita laksanakan salat Idul Fitri, kami dari perwakilan Dewan Pengurus Masjid menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kami harapkan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimah yang belum masuk ke barisan, dimohon dengan hormat agar bisa masuk ke sela-sela barisan. Insya Allah nanti ketika kita pelaksanaan sholat Id, barisan kita akan lebih tertata dengan rapi lagi. Kemudian yang kedua, sholat Idul Fitri akan dilaksanakan pada pukul 7.30, insya Allah kurang lebih 19 menit lagi. Adapun yang akan menjadi petugas Bilal adalah Bapak Ade Setiawan, Sarjana Pendidikan Agama Islam,
dan juga untuk khatib dan imam adalah Bapak Zainul Ahmadi. Yang kedua adalah laporan penyaluran zakat fitrah Desa Karangagung. Masyarakat yang menyalurkan zakat fitrah melalui panitia penerima zakat fitrah Desa Karangagung sebanyak 262 jiwa. Zakat fitrah yang terkumpul berbentuk uang total Rp6.678.000 atau jika diberaskan setara dengan 451,9 kg. Untuk beras sebanyak 200 kg, sehingga total beras 200 kg dan uang tunai Rp6.678.000 telah disalurkan kepada 70 mustahik yang berhak menerima di Desa Karangagung, di mana masing-masing mustahik yang menerima uang sebesar Rp140.000 dan yang menerima beras adalah 9,3 kg sebanyak 22 mustahik. Semoga apa yang kami laksanakan menyalurkan zakat fitrah adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah jumlah infak hari ini Rabu 24 pada kegiatan salat Idul Fitri 1445 Hijriah kumpul Rp404.380.000 yang terdiri dari infak jamaah kaum muslim sebesar Rp1.729.000 dan jamaah muslimah kumpul sebesar Rp651.000. Kemudian yang keempat, kini tiba saat menyempurnakan fitrah, menyambung silaturahmi andai terpecah. Harap ibu maaf akan tercurah dari lisan kami andai tak terarah. Gema takbir telah berkumandang, pertama Ramadan bergegas dan berpamitan. Semoga kita semua diberikan kesehatan hingga bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun. Kami perwakilan dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim minal aizin wal faizin, mohon lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kami akan mengingatkan sedikit bacaan salat Idul Fitri ini karena kita hanya setahun sekali untuk salat Idul Fitri. Jadi usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Mungkin adik-adik yang masih baru ikut sholat tahun ini ya, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian di takbir rakaat pertama 7 takbir, di sela-sela takbir dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau belum tahu panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Belum tahunya subhanallah jadilah, ya. Mungkin ini kan dapat kami sampaikan karena waktulah masuki waktu salat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai salat siapa? As-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu jami'an. صلوا صلاة لعيد الفطر نافلة لكم واتباعا لسنة نبيكم رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين ورض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma tawil iman wal islam wal yakin wal ahkam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'al aswat ya mujibal da'awat wa ya khaliqal ardi was samawat وصيرهم مقلدين في الدين بجاه سيد المرسلين رب اختم لنا منك بخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. معاشر المسلمين الحاضرين وزمرة المؤمنين القاعدين لتعظيم رب العالمين رحمكم الله. روي في الخبر عن سيد البشر وشافع الأمة اليوم المحشر أشرف العرب والعجم وتمم مكارم الأخلاق والصيام وإمام بلاد الله الحرام سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن مناف أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركي الخطيب على المنبر ثم خطب فلا يتكلمن أحدكم هكذا الخبر ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا عيد له. عاشتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang menahan lapar dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan untuk meraih ridho ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir batin, bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, janganlah kita kupurkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja. Beriringan dengan itu, intensitas atau kekuatan ibadah kita pun menjadi layu atau lemah. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah berpuasa dengan penuh iman dan kesadaran diri mengharap pahala dari ilahi Rabbi. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri kita ibaratkan lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih, seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa, tentunya kita harus banyak beristighfar atau minta ampun sepenuh jiwa dan tidak mengulangi lagi segala dosa yang telah kita lakukan. Sebagai wujudnya kita harus mengiringi perbuatan dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sesama manusia, maka silaturahim menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan bersama berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia lagi. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak satu dari sikap dari seseorang yang telah berbuat kesalahan. Yang pertama yaitu sikap adalah menahan amarah, kemudian memaafkan, dan yang ketiga berbuat baik terhadap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al ghaizi al 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridha ilahi. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri. Walau berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal iri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan, begitu juga sebaliknya, tangan kanan tak akan sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus kita semai. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih dalam bulan Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azza akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Artinya, tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya ketika musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang ada dekat di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta kita sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahilah makamnya. Panjatkan doa kepada yang kuasa, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang tuanya yang masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, jagalah dan kunjungilah mereka.
terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang maha abadi. Apa kabar orang tua kita pada hari ini? Sudahkah kita bersilaturahim kepadanya? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita takkan lepas dari doa orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, takkan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemurkaan, kemarahan orang tua adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Mari kita kenang bersama perjuangan orang tua kita. Ketika kita masih kecil tak bisa berbuat apa-apa, dengan kasih sayang mereka, mereka menggendong kita, mencium kita dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya? Ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam dan iman saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan buat kita bersama. Dan marilah kita berdoa, semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran amal soleh. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan mendapatkan ampunan. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan sehingga kita menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Senantiasa menjadi sebuah doa dan harapan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله وكفى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدتنا إندونيسيا وقريتنا كرم أغون هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وقولوا آمين وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi Salli wa sallim Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Kepada anggota Risma dan pemuda, jangan bubar dulu, kita akan kembali beres-beres lapangan. Sekali lagi kepada anggota Risma dan pemuda Karangagung, jangan bubar dulu, kita akan memberesi lapangan masjid. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi Salli wa sallim Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sama ini pasukan. Pasukan kamu semua dia.
Video kan ya? Kadang-kadang di Hila tuh ini gerak ini pakai tuh nak merompahin kadang-kadang apalagi yang cuma di Hila yang ngajah ini benar itu lu kadang namanya itu boleh kadang-kadang penyakitnya kan maksud iya dibiasakan bukan hanya waktu di Masjid iya. Walaupun sesaat kan mahal ini. Mahal ya Allah. Banyak langan yang menyebabkan kontak lama. Ini tuh cuman apa dia? Pernah diamalkan sudah tidak pernah diulang-ulang. Enggak. Aku nih kadang-kadang itu ya, kadang-kadang ujian keduniaan ini kadang-kadang membuat aku sudah lemahnya di situ. Kadang-kadang ulang ya. 2 tahun aku pernah buka. Jarang laman. Cepat kadang-kadang itu. Aku pernah begini belum ada rumah masih ngontrak. Usaha belum jelas, masih nyewa tempat lagi. Nah, di situ aja. Aku kalau ini sih enak-enak kalau mereka zaman itu. Tapi kiai yang itu lah yang